Hello everyone. So we have completed one chapter, that is your construction, right? So I have another chapter for you of which I need to cover. That is some application of trigonometry. So let's start the chapter. Okay. We'll start with the introduction. Here. Introduction. In the previous chapter, you have studied about trigonometric ratios. And all, right? This was in the term 1 exam for you all. And then in this chapter, you will be studying about some ways in which trigonometry in use is in life around you. You will study the application in which trigonometry is used in the life around you, right? How are they used and this and that. So trigonometry is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world. Trigonometry is the most ancient subject which is studied by scholars all over the world. As we have said in chapter 8, that trigonometry was invented because its need was arose in astronomy. Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate distance from the Earth to the planet and stars. This trigonometry was useful. It was needed for the astronomy, and then they need to calculate the distance from the Earth to the planet and stars. Trigonometry is also used in geography and in navigation in ships and all. Okay, the knowledge of trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. Okay, its knowledge is also used in to construct maps to determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. Okay, now let's this is a Theodolite surveyor instrument which is based on the principle of trigonometry. Is used for measuring angles with a rotating telescope. This is an instrument. So let's read about this instrument also. Surveyors have used trigonometry for centuries. One large surveying project of the 19th century was the Great Trigonometry Survey of British India, for which two largest ever theodolites were built. During the survey in 1892, what happened was the highest mountain in the world was discovered. It was discovered from a distance of over 160 km. The peak was observed from 6 different stations. In 1856, this peak was named as Sir George Everest, who had commissioned and first used the giant theodolites. Even the Mount Everest was discovered because of the trigonometry. Fine. You can just imagine how useful, how applicable is the subject trigonometry, is the topic trigonometry in mathematics. So the need for its discoveries become very important, and people start discovering trigonometry. Okay, not people, scientists. So next we have, in this chapter, we will study how trigonometry is used for finding heights and distances of various objects without actually measuring them. Without measuring the heights and distances, we will see how we will find such heights and distances by using the trigonometry. Okay, so here we have heights and distances. We'll start here. Let us consider figure 8.1 of previous chapter, which is redrawn. You can see the figure 8.1 is being redrawn here. Here is the line of sight. This is the angle of elevation here, and this is the tower here. Okay, this is just drawn like a triangle here, ABC. And this is the small height which is given here, AE. In this figure, the line AC, you can see the line AC drawn from the eye of the student to the top of the minar is called the line of sight. This line AC is, look here. There is a triangle, right? Oh, it's not this type of triangle, it's a right triangle. It's like this. So this is called the line of sight. This is A, this is B, this is C. Here is the student in A, and in the C there is the tower. In the point C there is the tower, and the student, this line of sight is the distance which the student sees from its eyes, from his or her eyes, to the top of the tower. Okay, so here we have the student is looking at the top of the minar, and then you see here the student is looking at the top of the minar. The angle BAC, okay, so formed by the line of sight with the horizontal, is called the angle of elevation. The angle BAC, which is formed here, this angle is called the, let's say this is theta, this angle is called the angle of elevation. And what else is given here? Yeah, angle of elevation.
After that, of the top of the mirror. Okay, this the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point, and the angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with a horizontal when the point viewed is above the horizontal level. That is the case when we rest. Okay, this is fine, right? You have known what is angle of elevation and line of sight. Okay, after knowing this, that is, and this line you see AB is the horizontal line, and AB is the horizontal line, and we have here. Now consider the situation which is given in figure 8.2. Where is the figure 8.2? It is this one, I think 9.2. This one. What's happening here? The girl sitting on the balcony. Oh, this, it's not 8.2. This should be 9.3. She's sitting on the balcony. This is figure 9.3. Okay, below here. In this case, the line of sight. This girl is looking. Okay, I'll explain by my own. The girl is looking below. The object is placed below the house of the girl, and then the image created is something like this, like this. The girl is here. Let's say this is A. Here is the object, and at the point B is the object, and this is C. Now the angle BSC here is called the angle, and AB is the, this is called angle of, not elevation, angle of depression. This is called angle of depression here, and this is the horizontal level. You see here. This is the horizontal level, and this AB is the line of sight. AB is the line of sight. Okay. After this, after learning the angle of depression, this angle of depression of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with a horizontal when the point is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the. You may identify the line of sight, the angle. You can identify this all. Figure. Okay. What's this? Just looking at the figure, you can find the angle, and all this by the use of trigonometry. Now let's solve the example, and you'll get to know all this. Okay. Here is the example here. Hope you know all these ratios, right? You need to learn all this. Only if you know the ratio, then you can solve this type of question. Now here is the question here. What's the question is that? A tower stands vertical on the ground. There is a tower which stands vertical on the ground from a point on the ground which is 15 meters away from the ground. The angle of elevation at the top of the tower to be formed is 60 degree here, and we need to find the height of the tower. Okay, the question says that there is a tower now from a point on the ground which is 15 meters away from the ground. Okay, let's rub this. Here is the tower. Here is the tower. This is the tower, and this is the, this is the 15 meter distance from the ground. AB is the tower. This C is the point from where the person or some seeing from that point. Where was the question? Here, yeah. And 15 meter. Okay, the angle of elevation at the top of the tower. The angle of elevation, that is from angle ACB from the top of the tower, is given there. What was the angle given? 60 degree. Angle is given 60 degree. Fine, this is the question. You have to know whether it is angle of elevation or angle of deviation from the figure, because you can see from here that angle of elevation चाहिँ नि माथिपट्टि फिर्केको हो, तब angle of deviation चाहिँ मुनिपट्टि फिर्केको. एंगल अफ इलिभेसन भन्नुको मतलब चाहिँ तिमी यहाँ बसेको छौ हैन, यहाँबाट चाहिँ माथि हेर्दैछौ भने तिम्रो आँखाबाट त्यो जुन जग्गा छ त्यहाँनेर कति एंगल बस्छ त्यो एंगल अफ इलिभेसन, र तिमी सपोज बिल्डिङबाट तल हेर्दैछौ, त्यो तल रोड छ अरे, त्यो रोड र तिम्रो आँखा त्यहाँनेर कति एंगल बस्दैछ हैन, तल रोडमा बस्छ एंगल, त त्यो एंगल चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन. ओके, hope you understand, right? So after doing this, let's find the height. They are asking us to find the height. Okay, they are asking us to find the, what they are asking, height of the tower. That is, we need to find AB. What's our figure? Yeah, we need to find AB, that is height. Okay, to find height, you need to use trigonometric ratio. Now you need to think by your brain. सोच्नु पर्यो कि कुन trigonometric ratio use गर्नु भनेर. If I use sin theta, then sin theta, you need to think what is the ratio of sin theta. From here you can say this is opposite or perpendicular. This is the base. Okay, let me write by another color. Here. This is base, this is opposite, and this is hypotenuse. Now sin theta is opposite by hypotenuse. So
हाइपोटेन्युस को त यहाँ युजै छैन हामीलाई त अपोजिट चाहिएको छ नि त सो वी कान युज sin थीटा फाइन नाउ यु cos थीटा हेर्नु फेरि cos थीटा हेर्दाखेरि के हो cos थीटा भनेको एडजेसेन्ट बाइ हाइपोटेन्युस एडजेसेन्ट मतलब बेस बाइ हाइपोटेन्युस यहाँनिर हाइपोटेन्युस यसमा पनि युजै छैन हाइपोटेन्युसको त्यसो गर्दा हामीलाई cos थीटा पनि युज गर्नु भएन अब tan थीटा हेर्नु हुन्छ ओके हैन सो हामीले tan थीटाबाट यसको AB फाइन्ड गर्न सक्छौं हामीसँग बेस छ अपोजिट फाइन्ड गर्यौं भने यसको आन्सर आउँछ ओके सो tan थीटा इक्वल टु opposite by base यहाँबाट opposite will be equal to base into tan theta बुझ्यो नि हैन अब यहाँबाट opposite will be equal to what is the base given base was 15 cm tan theta is tan कति एंगल थियो I forgot the angle again 60 degree tan 60 degree अब यो भ्यालु त रटेको छ होला हैन tan 60 degree भनेको √3 हो so you can write 15 √3 meter is the distance AB here let's check my answer yeah 15 √3 meter you can see here बुझ्यो हैन so let's solve example 2 now example 2 let's read the question an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter okay electrician लाई चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फल्ट माथि पोलमा गएर रिपेयर गर्नु छ अरे त्यसको हाइट चाहिँ 5 मिटर दिइराको छ and then she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work पोल चाहिँ 5 मिटर छ तर त्यो केटीलाई चाहिँ पोलको मुनि 1.3 मिटरमा पहुँच्नु छ ताकि त्यहाँनेरि गएर त्यो रिपेयर गर्न सकोस् तबबाट हामीलाई what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position अब उलाई चाहिँ कुन चाहिँ ladder कस्तो ladder युज गर्नु कति लेंथ भएको ladder युज गर्नु त्यहाँनेरि पहुँच्नको लागि भन्दै छ how far from the के दिएको छ also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder so यहाँनेरि के दिएको छ भन्दाखेरि नि हेर्नुस् ल पोल दिएको छ एउटा यो लेट्स से AB त्यहाँबाट पोलको लेंथ कति थियो पोलको लेंथ where is it पोलको लेंथ 5 मिटर छ यो पोलको लेंथ 5 मिटर हो त्यो केटीलाई चाहिँ यहाँनेरि यो 5 मिटर भन्दै अलिक तलै 1.3 मिटर तल यहाँदेखि यहाँसम्म 1.3 मिटर छ यहाँनेरि सपोज यो C भन्दिम यो C देखि यहाँनेरि एउटा लेदर लगाएर सिरी लगाएर जानु छ माथि अब हामीलाई चाहिँ यो लेदरको लेंथ चाहियो अनि AC निकाल्नु पर्यो त्यही निकाल भन्दै छ क्वेशनले अनि एंगल दिएको छ एंगल कति दिएको छ एंगल 60 डिग्री दिएको छ ओके एंगल 60 डिग्री दिएको छ हेर्नुस् यो एंगल 60 डिग्री दिएको छ अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो यो पोइन्टलाई D भन्दिम ल कुन पोइन्टलाई भने नि यो पोइन्टलाई D भन्दिम भनेदेखि AD कति हुन्छ 5 - 1.3 गर्दिनु AD आउँछ भ्यालु अनि त्यहाँबाट हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं AC र DC हामीले त्यो फाइन्ड गर्नु छ AC र DC त्यही हैन क्वेशनमा BD र DC let's see where is the answer for this here या BD DC फाइन्ड गर्नु पर्छ अनि BC DC र BC फाइन्ड गर्नु छ नि यहाँनेरि हैन त्यही त फाइन्ड गर्नु छ we have sin theta equal to opposite by hypotenuse तर हामीसँग hypotenuse त यो हो नि त यो जुन लेदर छ hypotenuse छैन त्यसो गर्दा sin theta युज गर्नु भएन मैले tan theta युज गर्दाखेरि opposite by adjacent I can use tan theta to find AC so let me use tan theta युज गर्दाखेरि opposite कति थियो 5 - 1.3 जुन चाहिँ त्यो लेंथ थियो डिवाइडेड बाइ opposite by के थियो बेस कति थियो बेस त हामीले फाइन्ड गर्नु पर्छ त्यसो गर्दा बेसको त्यो मेजर कति हो AC हैन AC हामीले फाइन्ड गर्नु पर्छ अनि tan थीटा कति हो tan थीटा भनेको tan 60 डिग्री 5 - 1.3 गर्दिनु 5 - 1.3 कति हुन्छ 0 आउँछ 7 4 - 3 ओके 3.7 आयो 3.7 3.7 equal to tan 60 equal to 3.7 divided by AC okay अब यसलाई मेटाइदिम again you see here to find AC I'll bring AC this side AC यता ल्याएपछि
3.7 by 60 degree भनेको √3 हो 3.7 by √3 will give me AC 3.7 by √3 will give me AC so अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि 3.7 by √3 भनेको कति हो 1.717 हैन so you can let me rub the above portion so you see here AC will be equal to 3.7 by 1.717 so you divide गरिसकेपछि भ्यालु आइहाल्छ भ्यालु यहाँ बुकमै दिएको छ you can calculate it is 2.14 meter approximately अनि हामीलाई नेक्स्ट के फाइन्ड गर्नु छ AC त भयो AC बाट DC निकाल्नु छ अब DC कसरी निकाल्ने DC निकाल्नको लागि cos कति हुन्छ cos इक्वल टु अपोजिट बाइ cos भनेको के हो cos थीटा इक्वल टु sin थीटा अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस sin थीटा युज गर्दा पनि हुन्छ अपोजिट या चाहिँ अपोजिट यो र हाइपोटेन्युस ओके सो sin थीटा युज गरेपछि sin थीटा ओके अर्को पेजमा sin theta equal to opposite कति हो 5 minus 1.3 that is 3.7 लेखिदिन्छु डाइरेक्टली 3.7 by hypotenuse लाई मैले h लेखे sin theta sin 60 degree भनेको कति हो √3/2 equal to 3.7 by h so यहाँबाट h निकाल्दा कति हुन्छ hypotenuse निकाल्दा hypotenuse will be equal to 3.7 into 2 divided by √3 let me rub the above portion okay after this you have hypotenuse equal to 3.7 into 2 कति हुन्छ 3.7 into 2 7 to our 14 3 to our 6 7 okay 7.4 divided by √3 को value कति हो 1.717 so when you solve this you will get your value here it is 4.28 meter approximately okay so here is the example solved now we have next example that is example 3 let's see here example 3 example 3 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा observer छ अरे 1.5 meter tall observer को height चाहिँ 1.5 meter is 2.28.5 चिम्नी छ या observer छ A चाहिँ observer हो यो BC चाहिँ चिम्नी हो अब डिस्टेन्स कति थियो 1.5 meter छ यो observer को height चाहिँ यस्तो भन्दिम न यस्तो छ अरे यो observer को height चाहिँ कति थियो फेरि बिर्से what was the height 1.5 meter if the observer height is 1.5 meter and this distance from A to B let me use another color from A to B the distance is how much 28.5 it is 28.5 meter and what else do we have in the question the angle of elevation at the top of the chimney from a rise is 45 degree now अब त्यो observer देखि त्यहाँ माथिको angle of elevation चाहिँ कति अरे 45 degree अरे तब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भन्यो height फाइन्ड गर्नु भयो भन्यो BC को height फाइन्ड गर्नु भन्दै छ so for this यसको लागि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले height त फाइन्ड गर्ने तर height फाइन्ड गर्दाखेरि नि okay wait where is it oh example 3 सम्म मात्र रहेछ okay fine हेर ल is it not complete one second yes यहाँ सबै full page छैन रहेछ के but then you can see from your NCERT book okay the example I'll help you solve out don't worry about that so हामीलाई चाहिँ height फाइन्ड गर्नु त्यो चिम्नीको भन्दै छ त्यसो गर्दाखेरि where is my figure यहाँ छ मेरो फिगर यहाँ त्यो BC चाहिँ के हो AB is the chimney यो BC चाहिँ मेरो चिम्नी हो त्यो बुकको फिगर यो फिगर अलग छ है BC चाहिँ मेरो चिम्नी हो र यो A र एकछिन ल यहाँ चाहिँ यस्तो यो A छ नि यसको distance should be exact I've done something wrong here that is यसलाई चाहिँ यस्तो गर्दिनु यो चाहिँ माथिको चाहिँ M यो तलको चाहिँ N हो ल अनि B पनि अलग अलग हुनुपर्छ it can't be same because it's different right so MN यो चाहिँ P अरे यो चाहिँ Q अरे ल अनि त्यहाँबाट CD is the observer means मेरो observer चाहिँ यहाँ MN हो MN is my observer here MN को height कति हो 1.5 meter र angle CMP चाहिँ कति हो 45 degree as it is given in the question है नि त्यहाँबाट के छ अरु in this case ADE मतलब कि CMP is a triangle right angle at
एंगल P राइट एंगल यहाँनिर P मा एंगल राइट एंगल छ P मा राइट एंगल छ फाइन wait let me use marker P मा राइट एंगल छ त्यहाँबाट के छ अरु अनि त्यहाँबाट and we are required to find the height अब हामीलाई PC फाइन्ड गर्नु छ that is the height अब हामीलाई याद छ कि यहाँबाट हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ CQ will be equal to CP plus PQ yes or no CQ let me just write here above okay माथि लेख्छु है म यो रफ गरेर you see here what we know is that we know that CQ is the height अब हामीलाई याद छ कि यहाँबाट हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ CQ will be equal to CP plus PQ yes or no CQ let me just write here above okay माथि लेख्छु है म यो रफ गरेर you see here what we know is that we know that CQ will be equal to CP plus PQ यति त याद छ हामीलाई यही फिगरबाटै अब हामीलाई CQ will be equal to CP कति हो याद छैन चिम्नीको हाइट चाहिँ पुरै हुन्छ है CQ नै it can't be AE one second AE no CP चाहिँ चिम्नीको हाइट हो त्यहाँबाट PQ चाहिँ दिएको छ हामीलाई 1.5 मिटर हो किनभने यतापट्टिको इक्वल छ मतलब यतापट्टिको पनि इक्वलै हुन्छ 1.5 नै मिटर हुन्छ त्यो मान्छेको हाइट हैन यति गरिसकेपछि यति लेखिसकेपछि what you need to do is DE यहाँनिर उतियो पनि हुन्छ के भने नि let me use the next page next page is from my figure AP हैन MN MP र NQ छ नि हैन MP will be equal to NQ यिनीहरु सेम हुन्छ र यिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ अघि दिइराखेको छ क्वेशनमा 28.5 मिटर फाइन आफ्टर दिस we need to find त्यो फाइन्ड गर्नु छ के फाइन्ड गर्नु छ C देखि P सम्म we need to find CP फाइन्ड गर्नुको लागि we need to use trigonometric ratio which involve both जसले चाहिँ त्यो पनि इन्भल्भ हुन्छ मतलब कि CP पनि इन्भल्भ हुन्छ अनि त्यहाँबाट DE मतलब कि मेरो D के हो या MP पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो यो ट्रायंगलबाट मैले PC फाइन्ड गर्नु छ ओके लेट मी फाइन्ड सबै मेटाइदिन्छु I'll use only the triangle and I'll find okay I need only the triangle and I'll find PC अब यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के युज गरेर फाइन्ड गर्ने जस्तै छ tan थीटा युज गर्दाखेरि tan थीटा अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस त sin थीटा हो अपोजिट बाइ हाइपोटेन्युस हामीलाई हाइपोटेन्युस चाहिएको छैन वी डोन्ट नीड टु युज sin थीटा हैन हाइपोटेन्युस त यो हो नि त हामीलाई हाइपोटेन्युस किन चाहिन्छ हामीलाई त PC चाहिएको छ अब मैले tan थीटा युज गर्दाखेरि tan थीटा विल बी इक्वल टु अपोजिट बाइ एडजेसेन्ट हामीले tan थीटा युज गर्नुपर्छ यहाँनेरि tan थीटा कति छ थीटा 45 डिग्री इक्वल टु opposite that is PC okay PC by adjacent that is PM भयो नि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ हेर tan 45 डिग्री भनेको 1 हो र PC त हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ PC को PC नै लेख्दा भयो अनि त्यहाँबाट PM भनेको 28.5 सेन्टिमिटर छ जुन चाहिँ बुकमा दिइरहेको छ त्यसो गर्दा हामीले PC पायौं PC इक्वल टु 28.5 सेन्टिमिटर तर हामीलाई यहाँनेरि PC हैन CQ चाहिएको छ किनकि PC त त्यो हाइट मात्रै हो हामीलाई त चिम्नीको हाइट चाहिएको छ क्वेशनमा चिम्नीको हाइट फाइन्ड गर भनेको छ त्यसो गर्दाखेरि CQ will be equal to CP plus PQ CP कति हो 28.5 plus PQ कति थियो त्यो हाइट अफ द मेन 1.5 मिटर अब यसलाई एड गरेपछि आन्सर कति आउँछ यसलाई एड गरेपछि आन्सर 30 मिटर ओके 30 मिटर इज द आन्सर अफ दिस वन अब ओके यति नै नाउ एक्जाम्पल 4 छ अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भन्छ कोही एक्जाम्पल वेयर वी एक्जाम्पल 4 होला 1 भयो एक्जाम्पल 3 भयो हैन अब एक्जाम्पल 4 यहाँ चाहिँ
Example 4 गर्ने. Example 4 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ from a point P on the ground अरे. Okay. From a point P on the ground. Okay, let me solve here. यहाँ चाहिँ point P छ अरे ground मा चाहिँ. Okay. ल यो point P छ अरे ground मा चाहिँ. From a point P on the ground. From a point P on the ground. के भन्दैछ question ले? Where is my question? The angle of elevation at the top of a 10-meter tall building is 30 degree. Okay. From a point P on the ground, your point P on the ground देखिन. Okay, this is the point P. The angle of elevation on the top of a building चाहिँ यस्तो छ अरे building चाहिँ. Okay. Angle of elevation on the top of this building is कति degree? 30 degree अरे. Building and tower just like I've not seen the figure properly. Okay, I'm just doing. Where is it? This one. Okay, from a point on the angle of elevation at the top of a 10-meter tall building is 30 degree भन्दैछ. Okay, यहाँनिर चाहिँ building छ. Okay, यस्तो छ. यो A, यो B र यो C. त यो P भयो. अनि त्यहाँबाट यो AB चाहिँ building हो. AC चाहिँ flag छ अरे AC मा चाहिँ. त्यो छ क्वेशनमा. अनि त्यहाँबाट AP को एंगल चाहिँ कति दिएको थियो? हैन AB चाहिँ 30 डिग्री हैन. अनि AB चाहिँ 30 अनि AP चाहिँ 30 अनि AP चाहिँ नि. Okay. A flag is hoisted at the top of a building and the angle of elevation of the flag is 45 degree. Flag को चाहिँ 45 degree अरे. यति छ क्वेशनमा. हामीले के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ? Length of the flag त flag को length अनि त्यहाँबाट distance of building. हामीलाई चाहिँ यति दिएको छ हैन. AB चाहिँ के भयो? बिल्डिङ भयो. AC चाहिँ त्यो फ्ल्याग भयो र AP को डिस्टेन्स पनि दिएको छ क्वेशनमै. AP को डिस्टेन्स कति दिएको छ? 10 मिटर. हैन AP हैन त्यो छ नि बिल्डिङ को हाइट हो 10 मिटर चाहिँ AP हैन. यस, बिल्डिङ को हाइट जुन चाहिँ 10 मिटर छ अरे AB चाहिँ. हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ भन्दाखेरि AP त्यो डिस्टेन्स अनि AC. ओके, म एउटा ट्रायंगल लिन्छु. ट्रायंगल ABP. मैले ट्रायंगल ABP लिए अरे. ट्रायंगल ABP मा मैले 1030 डिग्री लिए अरे. 1030 डिग्री इक्वल टु AB बाइ AP हुन्छ. अब मलाई याद छ कि 1030 डिग्री भनेको कति हो? 1030 डिग्री भनेको 1/√3 राइट. अनि AB भनेको पनि क्वेशनमै दिइराको छ. I'm rubbing this and write AB 10. त्यसो गर्दाखेरि यहाँबाट AP कति आउँछ? त्यसो गर्दाखेरि यहाँबाट AP त हामीले पाइहाल्यौं. AP इक्वल टु 10√3 आयो त्यहाँबाट हैन भर्खरको इक्वेशनबाट. त्यही दिएको छ हैन यहाँ. AP इक्वल टु 10√3 मिटर. हामीले त्यो फाइन्ड गर्नु भनेको छ एउटा चाहिँ. अनि अर्को के फाइन्ड गर्नु भनेको छ? AB. अब AB फाइन्ड गर्नुको लागि म अर्को ट्रायंगल लिन्छु. Okay, let me take another triangle here. Triangle APC. यसमा 1045 degree will be equal to AC by AP. हैन opposite by adjacent. 1045 degree भनेको कति हो? 1. AC भनेको कति हो? AC लाई म मेटाएर यस्तो लेख्न सक्छु नि. AC को जग्गामा इक्वल टु AC इक्वल टु AB प्लस BC लेख्न सक्छु. र AP लाई मेटाएर मैले भर्खर AP को भ्यालु निकालेको छु जुन चाहिँ 10√3 मिटर थियो. सो यो 10√3 मिटरलाई मैले माथि खेदाइदिएपछि कति जान्छ? माथि मल्टिप्लाई गरेपछि 10 यस्तो हुन्छ नि 10√3 भयो हैन. अनि त्यहाँबाट AB को भ्यालु मलाई याद छ कति हो? AB भनेको 10 मिटर. अब यो 10 मिटर यस्तो भयो नि. अब यो 10 लाई यता पठाइदिएपछि त्यस्तो हुन्छ 10√3 minus 10 equal to BC. BC निकाल्दै छु म. हामीलाई क्वेशनमा फ्ल्याग को हाइट निकाल्नु भनेको छ. सो आई एम टेकिङ BC. ओके, मैले AC भनेर थिए. आई एम सरी, दैट्स नट AC, इट शुड बी BC.
BC निकाल्नु छ अब यहाँबाट BC चाहिँ निक्लिहाल्यो that is √3 - 10 बाट 10 कमन निकालेपछि √3 - 1 मिटर चाहिँ BC आयो ओके सो BC इक्वल टु खोइ कहाँ छ BC यहाँ चाहिँ √3 - 1 अब यहाँनिर भ्याल्यु फेरि भ्याल्यु हाल्दा भयो त्यहाँ मैले भ्याल्यु हालेको छुइनँ नि खोइ यहाँ चाहिँ अब त्यो √3 - 1 मा भ्याल्यु हाल्दियो के को भ्याल्यु भन्दाखेरि √3 को भ्याल्यु 10 √3 को भ्याल्यु 1.732 होला -1 अनि त्यहाँबाट 10 इन्टु यहाँबाट 1.732 - 1 कति हुन्छ 0.732 yes or no and then after let me rub the above portion again त्यो भएपछि I'm rubbing the triangle so triangle को काम सक्यो हैन अनि यहाँबाट भ्याल्यु त निकाल्नु छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 7.32 मिटर खोइ आन्सर 7.32 मिटर हुँदै क्यौ that's the answer अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter अरे यस्तो छ अरे let me solve here यहाँनिर यस्तो छ अरे यो भयो हैन त्यहाँबाट this is the त्यो यस्तो अनि यस्तो यस्तो no wait I forgot yeah यिनीहरु छ yes यस्तो यस्तो नि त्यहाँबाट के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ के क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि read the question the shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meter shadow of a tower यहाँनिर चाहिँ एउटा एंगल तेरिका यहाँनिर चाहिँ एउटा एंगल छ अरे यहाँनिर चाहिँ एउटा एंगल छ अरे अब हामीलाई चाहिँ shadow of a tower फाइन्ड गर्नु भनेको छ यो A अरे यो B अरे यो C अरे यो D अरे त्यहाँबाट यो shadow of a tower चाहिँ यो एंगल भन्दाखेरि यो एंगलमा चाहिँ 40 मिटर छ अरे त्यही भन्दै छ 40 मिटर लंगर छ अरे यो 60 डिग्री यो चाहिँ 60 डिग्री हो क्वेशनमा दिइरहेको छ यो 30 डिग्री ओके तब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ shadow of a tower is 30 डिग्री मा चाहिँ 60 डिग्री को भन्दा 40 टाइम्स लंगर छ अरे त्यति बुझ्यो हैन त्यसोबाट CD को लेंथ 40 मिटर छ हैन yes is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree अब हामीले चाहिँ height of the tower that is AB फाइन्ड गर्नु भनेको छ सो AB फाइन्ड गर्नु लागि क्वेशन यो डायग्राम बुझ्यो हैन AB फाइन्ड गर्नुको लागि म ट्रायंगल लिन्छु कुन ट्रायंगल भन्दा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC लिए मैले 10 60 डिग्री लिए 10 60 डिग्री भनेको AB by BC हो अनि यहाँबाट AB त याद छैन मलाई BC पनि याद छैन BC को जग्गामा म let x equal to BC ओके let x equal to BC भनिदिन्छु x अनि त्यहाँबाट मलाई याद छ कि 10 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ √3 हुन्छ सो √3 लेखे अनि मलाई AB को भ्यालु यहाँबाट कति आयो भन्दाखेरि AB equal to √3x आयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्दिए अरे ओके अनि फेरि ट्रायंगल ABD लिन्छु अर्को ट्रायंगलबाट पनि म अर्को ट्रायंगलबाट पनि नि यो 10 30 डिग्री कति हुन्छ 10 30 डिग्री यो ट्रायंगलबाट AB by BD हुन्छ अनि त्यहाँबाट BD भनेको याद छ मलाई BD भनेको कति हो भन्दाखेरि क्वेशन डायग्रामबाट हेरेर BD भनेको BC plus CD हो अनि 10 30 डिग्री भनेको 1/√3 1/√3 ओके यसो बुझ्यो हैन लेट मी चेन्ज द कलर अनि त्यहाँबाट BC भनेको x हो BC भनेको x अनि त्यहाँबाट के गरौँ यहाँबाट भन्दाखेरि CD पनि याद छ हामीलाई CD त क्वेशनमै दिएको छ कति दिएको थियो CD x plus CD चाहिँ 40 मिटर यहाँबाट AB निकाल्दियो AB कति हुन्छ यहाँबाट AB will be equal to
यो x + 40 माथि जान्छ हैन र √3 त मुनि नै रहन्छ डिभाइडेड बाइ √3 भयो नि अनि त्यहाँबाट यो ab को जग्गामा म इक्वेसन 1 युज गरेर ab को जग्गामा √3x हाल्दिन्छु ab को जग्गामा मैले √3x हाल्दे यो हाल्देपछि के भयो भन्दाखेरि √3 * √3 3x = x + 40 यसो बुझ्यौ हैन यसको बादमा 3x - x = 40 नि त्यहाँबाट म x निकाल्छु नि यहाँबाट x निकालेपछि अघिको इक्वेसन 1 मा x हालेपछि मेरो आन्सर निक्लिन्छ सो my plan is to take out x so what I'll do is 3x - x कति हो 2x = 40 यहाँबाट x = 20 आयो x = 20 आयो मेरो x = 20 आयो अब माथिको जुन इक्वेसन छ त्यहाँनेरि x = 20 हाल्देपछि आन्सर आइहाल्छ जुन चाहिँ ab हो हाइट अफ द बिल्डिङ अब ab चाहिँ कति छ √3x √3 त √3 भइगयो x भने कति हो 20 त्यसो गरेर ab कति आयो 20 √3 meter is my height where is the solution it's here 20 √3 meter देख्यौ आन्सर आयो so let's move on to the next one that is example 6 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ the angle of depression at the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree र 45 degree अरे and त्यहाँबाट find the height of a multi-storied building and the distance between the height of a multi-storied building and the distance between the two buildings अब के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ एंगल अफ डिप्रेसन अरे यो चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन होइन डिप्रेसन भन्दैछ त्यो टप अफ द बिल्डिङ देखि एंगल अफ डिप्रेसन त्यो बिल्डिङ को हाइट चाहिँ 8 मिटर अरे ओके लेट्स डू हियर लेट मी रब दिस यस्तो छ अरे यस्तो हो अनि अरु के भन्दै थियो यस्तो त्यहाँबाट एउटा त्यहाँबाट यो जोइन अनि के थियो अरु यस एललाई र त्यो माथि जोइन गर्दिम त्यहाँ अनि एललाई र त्यहाँ जोइन गर्दिम र अरु यो यसरी जाँदै थियो यस्तै लाइन छ अरे यहाँनेर चाहिँ यस्तरी हो के I'm doing randomly भएन म स्ट्रेट लाइन नै गरिदिन्छु है ल स्ट्रेट लाइन नै रेड कलरले अर्कै हुन्छ ओके दिस वान यस्तो अरे त्यहाँबाट यो भनेको चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ यो चाहिँ ए अरे यो चाहिँ बी अरे एबी को हाइट दिएको थियो क्वेशनमा एबी चाहिँ बिल्डिङ अरे बिल्डिङ को हाइट दिएको थियो 8 मिटर अनि त्यहाँबाट एंगल अफ डिप्रेसन of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively भन्दैछ मतलब कि यो चाहिँ सीडी चाहिँ एउटा बिल्डिङ अरे अनि एबी पनि एउटा बिल्डिङ अरे ठुलो मल्टी स्टोरेड बिल्डिङ अरे सीडी पनि एउटा बिल्डिङ अरे यो एंगल बी देखि एंगल सी मा बी देखि सी मा एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ टप अफ द अनि त्यहाँबाट नि खोइ मेरो त्यो पेजेस भर्खर गयो कुन पेज हो यो पेज नम्बर 30 यो यहाँबाट नि यसमा चाहिँ अब यो बिल्डिङ को सी मा चाहिँ एउटा एंगल बनाउँदै छ अरे यसले हो अनि त्यहाँबाट सी मा एउटा एंगल अनि सी मा चाहिँ कति एंगल भन्दैछ क्वेशनले सी मा चाहिँ 30 डिग्री बनायो अरे अनि तल चाहिँ बटम मा चाहिँ 45 डिग्री द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप एन्ड बटम अफ एन 8 मिटर टल बिल्डिङ फ्रम द टप अफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिङ आर 30 डिग्री एन्ड 45 डिग्री रेस्पेक्टिभली मतलब कि यो चाहिँ 30 डिग्री अरे अनि अर्को एंगल जुन चाहिँ यो एंगल छ नि यो चाहिँ 45 डिग्री अरे हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि 8 meter tall building को height दिएको छ that is 8 meter building त कुन हो building is AB हैन yes wait where is it यो भयो what is being done here they are finding
PD they are being finding. Okay, यो छ नि 8 meter is the height of the building, means यो building को height चाहिँ DE, I guess it should be 8 meter. यहाँदेखि यहाँसम्म के त्यही त भनेको हैन यहाँनेरि. अनि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ height of the multi-storied building and distance between the two buildings. Distance between the two buildings मतलब चाहिँ AC. Yes, it is AC. हामीलाई यो फाइन्ड गर्नु छ height of the multi-storied building, that is BA र AD. BA फाइन्ड गर्नु अरे अनि AD फाइन्ड गर्नु अरे. ओके, यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि ट्रायंगल युज गर्ने. फर्स्टमा यो 30 डिग्री यो 45 डिग्री. ओके, यो करेस्पोन्डिङ एंगल्स को युज हुन्छ. यहाँ हेर ल, यसमा नि यो चाहिँ 30 डिग्री, यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री हो भनेदेखि नि अल्टरनेट एंगल्स, लेट्स से दिस इज P अरे. ओके, त्यसो गर्दाखेरि DBP मा मजाले हेर्दाखेरि यहाँनेरि एउटा लाइन अब यस्तो छ नि अल्टरनेट एंगल्स को त्यो हुन्छ. यहाँनेरि यस्तो छ हो, यस्तो छ हैन. अनि त्यहाँबाट यहाँ यस्तो छ अनि यो चाहिँ 30 डिग्री अरे. त्यसो गर्दा यो पनि 30 डिग्री हुन्छ, यो पनि 30 डिग्री हुन्छ त्यहाँ. ओके, अनि अर्को पनि यस्तो छ, यस्तो अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ 45 अरे. त्यसो गर्दा यो पनि 45 डिग्री. क्लियर दिस मच. अब हामी ट्रायंगल युज गरौँ. ट्रायंगल कुन युज गर्ने? BABD ट्रायंगलमा tan 45 डिग्री युज गर्दा यो tan 45 डिग्री छ. tan 45 डिग्री युज गर्दा AB बाइ कति? AB बाइ AD आउँछ. यस और नो? अनि tan 45 डिग्री भनेको 1 हो. सो लेट मी रब tan 45 डिग्री ल tan 45 डिग्री को जग्गामा 1 र इक्वल टु AB भनेको के हो? AE प्लस कति? B अनि डिवाइडेड बाइ AD. AD लाई म x मानिदिन्छु ल. अहिले AD लाई मैले x माने, यति भयो. अनि हामीलाई AE भनेको के हो पनि याद छ है. फेरि AE भनेको के हो? 8 मिटर. क्वेशनमा दिइराको थियो 8. त्यहाँबाट यहाँबाट एउटा सिम्पल इक्वेसन फर्म गर्दियो जुन चाहिँ हुन्छ x - 8 इक्वल टु BE. फाइन. ओके, यो हाम्रो इक्वेसन अरे. यो इक्वेसन बन्यो अरे अहिले ल, BE र x को बीचमा. अब हामी अर्को ट्रायंगल लियौं. फेरि ट्रायंगल कुन लिने भने नि BCE. BCE मा tan 30 डिग्री लिँदाखेरि कति हुन्छ? BE बाइ CE. CE र AD इक्वल हुन्छ. त्यहाँनेरि हेर इक्वल छ, त्यही कारण CE लाई पनि म x लेख्न सक्छु. x लेखेँ मैले CE लाई पनि. अनि BE त BE नै छ र tan 30 डिग्री भनेको कति हो? tan 30 भनेको 1/3, 1/√3. म यो x लाई माथि पठाइदिन्छु. x लाई माथि पठाइदिएपछि यो x/√3 इक्वल टु BE भयो. अब यो त्यो माथिको BE को भ्यालु म यहाँ हाल्दिन्छु ल. अघि जुन यो इक्वेसनमा BE को भ्यालु बनेको थियो त्यसलाई म यहाँ हाल्दिन्छु. BE भनेको x - 8 थियो. अब यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकालौँ हामी. कति हुन्छ होला? x यो √3 लाई माथि पठाइदिएपछि x इक्वल टु √3x माइनस 8√3 भयो हो. अनि त्यहाँबाट यस्तो गर्दिम. फेरि यसलाई सल्भ गरौँ. त्यहाँबाट यहाँनेरि यस्तो गर्दिम. के भने 8√3 लाई यता ल्याएर यो देखेन होला नि, कलर अलिक त्यो भयो. लेट मी युज पेन्सिल. ओके लु. त्यहाँबाट यता √3x लु √3x प्लस माइनस हुन्छ, माइनस √3x माइनस x हो. त्यहाँबाट चाहिँ x निकाल्दिम. यहाँबाट √3x माइनस x हैन, √3x माइनस x. यहाँबाट x निकाल्दिम. If I take out x from here, it would be 8√3 equal to x √3 minus
1 ओके सो यति भयो यहाँबाट x निकाल्दियौँ x will be equal to 8 root 3 divided by root 3 minus 1 यति आयो मेरो x ओके x भनेको के थियो x भनेको के एज्युम गरेको थियौँ हामीले x भनेको AD हैन सो AD कति छ बुकमा आन्सर AD where is my AD where is it 18 को भ्यालु निकाल्ने छैन height of the multi-storied building is 80 अनि त्यहाँबाट distance between the two building is 4 3 plus मेरो कति निस्क्यो 80 हैन 4 3 plus root 3 meter सो यसलाई सल्भ गर्दियौँ न यसलाई रेशनलाइज गरेर सल्भ गर्दियौँ अर्को पेजमा 8 root 3 by root 3 minus 1 छ हैन 8 root 3 by root 3 minus 1 छ अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई म यस्तो गर्छु 8 root 3 लेखे म माथि पनि root 3 plus 1 ले मल्टिप्लाई गर्छु र तल पनि root 3 minus 1 root 3 plus 1 ले मल्टिप्लाई गर्छु मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के गर्नु भन्दा चेन्ज कलर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि नि अब 8 root 3 into root 3 गर्दाखेरि 8 into root 3 into 3 कति हुन्छ 3 त्यसो गर्दा 3 plus 8 root 3 नि रह्यो यता नभए यसलाई एकछिन यस्तै छोड्यौँ यसलाई केही नगरौँ त्यस्तै छोड्यौँ ओके यसलाई यस्तै लेखिदिउँ 8 root 3 plus 1 नै लेखिदिएँ मैले ल अनि के छ यहाँ यो त a minus b a plus b त्यसो गर्दा यसको फर्मुला के हो a square minus b square को फर्ममा आयो हैन a square minus b square को फर्ममा आयो अब यसलाई 8 root 3 plus 1 को फर्ममा अनि root 3 यो स्क्वायर गयो 3 minus 1 भयो अनि 3 minus 1 भनेको कति हो 2 र 2 4 र 8 त्यसो गर्दाखेरि कति आयो माथि 4 आयो सेम भयो हैन आन्सर 4 root 3 कति थियो त्यो अघि बुकमा ओके बुकमा कति थियो अघि ओके वेयर वाज आई अगेन 34 वाज हियर यो हैन मेरो आन्सर अनि त्यहाँबाट बुकमा कति थियो 4 where is it 4 root 3 4 3 plus root 3 meter ओके यो त निक्लिहाल्छ नि के भन्दाखेरि I forgot again कति थियो आन्सर 4 ओके आन्सर बुकमा यस्तो छ 4 3 plus root 3 meter छ अब यसलाई हामीले निकाल्दा भइहाल्छ नि यो त के गर्नु भन्दा यो root 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनु root 3 into root 3 कति हुन्छ 3 र root 3 into 1 लु भइगयो एउटा आन्सर आयो हैन डिस्टेन्सको त भ्यालु निक्लियो अब अर्को नेक्स्ट व्हाट डु वी नीड टु फाइन्ड वाज दैट PC फाइन्ड गर्नु छ हैन PC त्यो हाइट PC or the height of the multi-storied building PC फाइन्ड गर्नु छ सो PC इक्वल टु PC र चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो फिगरमा चाहिँ अर्कै छ इट्स फाइन सेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन ओके PC हैन AB इक्वल टु कति हुन्छ AE plus B सो BE को जग्गामा x हाल्दिम x कति थियो भर्खर 4 3 plus root 3 नि यसमा म हाल्दै छु है 4 3 plus root 3 minus 8 यो चाहिँ BE को भ्यालु भयो जो है 4 3 plus root 3 minus 8 यो चाहिँ BE को भ्यालु भयो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दिम कि डाइरेक्टली ओके डाइरेक्टली हाल्दिम ल BE को भ्यालु हो है त्यो लेट मी रफ द फिगर अल्सो ल सबै रफ गर्ने मैले फिगर त अघिदेखि कपी गरिराखेको होला अनि चेन्ज द कलर त्यहाँबाट BE AB भनेको हाइट हो र AE भनेको चाहिँ अघि 8 मिटर दिइराखेको थियो हैन त्यो हाइट अफ द बिल्डिङ 8 मिटर प्लस BE भनेको 4 कति 3 प्लस root 3 minus 8 यस्तो आयो मेरो यहाँनिर पनि दिइरहेको रहेछ है सेम आयो ओके सेम आउँछ
हियर कहाँ सल्भ गर्दै थिएँ म या नो 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 यो त अघिको भयो नि यो होइन यो अब यति आयो यहाँबाट चाहिँ के गर भन्दाखेरि अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो पनि पोजिटिभ 8 छ यो नेगेटिभ 8 छ यो र यो त गयो त्यसो गर्दाखेरि 4 3 + √3 रह्यो मिटर सो दिस इज द हाइट अफ द्याट मल्टी स्टोरेज बिल्डिङ जुन चाहिँ दिइरहेको छ भयो होइन यो पनि सल्भ अब नेक्स्ट इक्जाम्पल छ इक्जाम्पल नम्बर 7 के भन्दैछ भन्दाखेरि फ्रम अ पोइन्ट अन ए ब्रिज अक्रस ए रिभर द एंगल of depression of the banks on opposite side of the river are 80 and 80 respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the banks, find the width of the river. Okay. From a point on a bridge को एउटा point देखि river मा हैन angle of depression of the banks on opposite side of the river. Okay. Here it is, होइन yes. Is it the one? त्यही बैंक हैन यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट छ अरे रिभरमा होइन ब्रिज छ अरे र ब्रिज देखि चाहिँ यस अक्रस द रिभर द एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ 30 डिग्री र 45 डिग्री छ अरे ब्रिज देखि नि त्यो एंगल अफ डिप्रेसन अफ द बैंक्स अन अपोजिट साइड अफ द रिभरमा चाहिँ यति छ अरे ब्रिज देखि डिप्रेसन मतलब कि यस्तो छ फिगर यस्तो हो बीचमा चाहिँ ब्रिज छ अरे ब्रिज हैन त्यहाँबाट एंगल अफ डिप्रेसन यो रिभर अरे अपोजिट साइड अफ द रिभर चाहिँ एउटामा कति थियो 30 डिग्री र अर्कोमा 45 डिग्री छ अरे यसमा 30 डिग्री भन्दिम यसमा 45 डिग्री छ अरे एंगल अफ डिप्रेसन अनि इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट अफ 3 मिटर फ्रम द बैंक्स ब्रिज चाहिँ यो बैंक देखि 3 मिटर माथि छ अरे मतलब कि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ 3 मिटर अरे 3 meter तरिका रुको it is like this 3 meter अरे यो चाहिँ ल this is 3 meter अरे I'm just doing this one अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ width of the river find गर्नु भनेको छ यति हैन सो यहाँनेरि छ यस्तो ट्रायंगलको फर्ममा दिएको छ यहाँनेरि चाहिँ यस्तो भयो अरे एउटा यस्तो थियो अरे तरिका what's this again Okay, let me use small one. This one. एउटा नि यस्तो थियो अरे हैन त्यहाँबाट चाहिँ लिटल स्मलर त्यहाँबाट चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन थियो अरे तल बैंकमा यो चाहिँ ब्रिज देखि त्यो रिभरको बैंकमा यसमा चाहिँ 30 डिग्री दियो अरे यसमा चाहिँ 45 डिग्री दियो अरे अनि 30 डिग्री 45 डिग्री दियो अरे त्यहाँबाट के थियो अरु यो हाइट चाहिँ कति दिएको थियो 3 मिटर हैन 3 मिटर अरे 3 मिटर जस्तो लाग्यो है मलाई नट स्योर या 3 मिटर अरे नि 3 मिटर अरे अनि हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भन्दैछ यो ए भयो यो बी भन्दिम यो सी भन्दिम यो डी भन्दिम हामीलाई width of the ब्रिज फाइन्ड गर्नु अरे ब्रिज अनि रिभरको width of the river फाइन्ड गर्नु अरे width of the river चाहिँ यो हो के भन्दाखेरि BC हो width of the river चाहिँ सो हामीले BC फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन अनि त्यहाँबाट BC फाइन्ड गर्नुको लागि फिगरमा हेर इट्स हियर BC फाइन्ड गर्नु अरे के गर्नु भन्दाखेरि यो अल्टरनेट एंगल्स फेरि हेर्नु पर्यो यो 30 डिग्री हुन्छ अनि यो एंगल जुन छ ओके लेट मी यो एंगल जुन छ यो यस्तो जोइन छ यो 45 डिग्री हुन्छ अल्टरनेट एंगल्सले गरेर सो म ट्रायंगल लिन्छु ट्रायंगल ABD लिए मैले यो AD चाहिँ उतै छ AD को मेजरमेन्ट 3 मिटर छ क्वेशनमै दिइराको छ ABD मा मैले tan 30 डिग्री लिए रे tan 30 डिग्री इक्वल टु AD by BD tan 30 डिग्री को भ्यालु कति हो tan 30 डिग्री को भ्यालु 1/√3 र AD को भ्यालु हामीलाई याद छ 3 मिटर
3 मिटर हामीले BD फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँबाट सो BD इक्वल टु BD माथि जान्छ नि अनि त्यहाँबाट 3/√3 यसलाई सल्भ गर्दियौं अब यहाँबाट BD निक्लिन्छ अब यसलाई रेशनलाइज गर्दियौं दुईटै तर्फ दुईटै साइडमा माथि तल अनि यसको भ्यालु BD इक्वल टु 3√3 अनि तल चाहिँ √3 * √3 3 हुन्छ सो यो 3 र 3 गयो त्यसो गर्दा BD को भ्यालु √3 आयो एक साइडमा लेखिराखौं BD इक्वल टु √3 मिटर अब हामीले DC निकाल्यौं भने देखि BC फाइन्ड गर्नु सजिलो हुन्छ सो DC फाइन्ड गर्दैछु म DC फाइन्ड गर्नुको लागि म अर्को ट्रायंगल लिन्छु फेरि ट्रायंगल ADC लिए ADC मा म फेरि tan 45 डिग्री लिन्छु जुन चाहिँ हुन्छ AD/DC tan 45 डिग्री सिम्पल त्यसो गर्दाखेरि DC कति आयो मेरो 3 मिटर आयो त्यहाँबाट त्यो भर्खर मैले गरेकोबाट अनि हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड गर्नु थियो BC फाइन्ड गर्नु थियो जुन चाहिँ विड्थ थियो रिभरको सो BC चाहिँ के हुन्छ 3 + √3 मिटर किन 3 + √3 भन्दाखेरि BD + DC त्यही सेम छ कि छैन हेरौँ यहाँ चेक गरौँ 3 यस कति आयो मेरो 3 + √3 आयो हैन यसको कति आयो 3 √3 + 1 आयो ओके लेट मी राइट इन दैट फर्म यस्तो भयो हैन अब त्यसले कसरी लेखेको थियो 3 √3 + 1 आयो हैन त्यो बुकको सो म यो फर्ममा लेखिदिन्छु एकछिन त्यही फर्ममा लेख्नु भन्ने जरुरी छैन दिस इज अल्सो करेक्ट ओके दैट्स नट नथिङ त्यो फर्ममा लेख्नुको लागि नि यहाँ मेरो 3 + √3 आयो हैन सो मैले 3 लाई त √3 * √3 लेख्न सक्छु नि कि सक्दिन सक्छु नभएदेखि यस 3 लाई म √3 * √3 लेख्न सक्छु वेट 1 सेकेन्ड मेरो मिस्टेक त भएन वेट ओके मेरो BD मेरो AD मा मेरो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो 3 √3 आएको छ यसको ओ यस मैले मेटाए फेरि सबै मेरो मिस्टेक भएको रहेछ नि त के भएको थियो भन्दाखेरि यो ट्रायंगल थियो हैन अघि यस्तो हामीको अनि त्यहाँबाट यस्तो थियो त्यहाँबाट यो A यो B यो C यो D भन्दिम यो 30 डिग्री थियो अन्त यो 45 डिग्री थियो र AD चाहिँ कति थियो AD चाहिँ कति थियो आई फरगट 3 मिटर थियो त्यहाँबाट हामीले ट्रायंगल ADC लिँदाखेरि tan 30 डिग्री यहाँ मैले अलि मिस्टेक गरेछु सरी फर दैट tan 30 डिग्री भनेको AD/DC आयो त्यहाँबाट tan 30 डिग्री को भ्यालु कति थियो 1/√3 सो AD भनेको 3 थियो बाइ DC हैन अनि त्यहाँबाट यो मेटाइदिम त्यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ DC निकाल्नुको लागि यहाँबाट चाहिँ DC निकाल्नुको लागि I need to multiply this one and then 3 √3 right I divided instead of that it was a silly mistake okay त्यसो गर्दाखेरि yes करेक्ट छ त्यहाँबाट DC त यति आयो त्यहाँबाट BD पनि मैले भर्खर निकाल्दा कति निक्लेको थियो 3 मिटर नि 3 मिटर निक्लेको थियो अब हामीलाई BC निकाल्नु पर्यो BC भनेको के हो BD + DC सो BD कति हो 3 मिटर प्लस DC कति हो 3 √3 मिटर अब यहाँबाट त निक्लिहाल्यो कमन निकाल्दियौ लेट्स टेक आउट द कमन one 3 कमन निक्लेपछि 1 + √3 मिटर यही थियो हैन आन्सर NCERT मा 3 1 + √3 oh yes मेरो त्यही अलिकति मिस्टेक भएछ दैट्स फाइन यु क्यान म्यानेज विथ इट राइट ओके अब एक्सरसाइजेस छ